ایک موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر تھا۔ مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی تھی۔ نماز عصر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا، دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ آپ حضرت بیٹھیں بس تھوڑی دیر، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا، میں اس سے قریب ہوا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے کہا هل استطيع ان اتكلمك، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ اتعلم في الجامعة الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن من سوڈان، میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق سوڈان سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا فی ای صف تقرا، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع، میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، اس یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا رہنے والا۔ اس سے میں نے پوچھا الناس يذهبون الى روضة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں، اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس يذهبون الى روضة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون۔ اس کے بعد خود آگے وہ کہتا ہے فکلہم سوا سوا۔ میں نے جب اس سے پوچھا اس نے یہی جواب دیا جو میں نے آپ کو سنایا، مگر آپ شاید نہیں سمجھ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اس لیے کہ میں نے عربی میں جواب دیا، اور یہ عربی جو میں نے پڑھی، اس عربی میں پہلا حصہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی جو اس نے جواب کے طور پر سنایا تھا۔ وہ کہتا کیا ہے میرے سوال کے جواب میں؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انکا میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی، وانہم میتون، اور دوسرے لوگوں پر بھی موت طاری ہوگی۔ اب آگے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ جب سب پر موت طاری ہوگی، سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، سب کو موت آنی ہے، فکلہم سوا سوا، سب کے سب برابر ہیں۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا سب کے سب برابر ہیں، یعنی کوئی نہیں سنتا ہے، جیسے عام لوگ نہیں سنتے ہیں وہی حال رسول پاک کا ہے۔ یہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر روزانہ تعلیم لینے والا طالب علم کہہ رہا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو میرے دل کو غیرت آئی۔ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا اس کو کچھ نہ کچھ رضوی انجیکشن دینے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے اندر جراثیم ہے ان جراثیم کو، اور جو کورونا ہے بدعقیدگی کا، اسے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا اس کو دینی ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا هل سمعت اسم الشیخ ابن القیم، کیا آپ نے شیخ ابن قیم کا نام سنا ہے؟ ابن قیم کو آپ نہیں جانتے ہوں گے، یہ علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جماعت غیر مقلدین کے پیشوا ہیں، ان کا نام ابن قیم ہے۔ میں نے یہ نام اس لیے لیا کہ آدمی دوسروں کی ماننے میں تردد میں رہتا ہے مگر اپنوں کی تو مانتا ہی مانتا ہے، اس لیے میں نے اس غیر مقلد عالم کا ذکر کیا جس کو سارے علماء اہل حدیث اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کا نام ابن قیم ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ابن قیم کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام الروح ہے، کیا آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر یہ لکھا ہے قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ علماء حدیث کے یہ پیشوا اپنی کتاب الروح کے اندر لکھ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ جتنے نبی ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ عبارت پیش کی اور کتاب الروح کا حوالہ دے کر کے میں نے اس سے پوچھا کیا ابن قیم نے جو یہ لکھا ہے آپ اس کو مانتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے بات آ گئی اپنے مولانا کی تو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے
समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है। इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की पहाड़ों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला देकर के जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने कय्यम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा है और जो जिंदा है वो बिलाशुबह सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने कय्यम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है। दोनों में सही क्या है। अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बय्यिन माना हादिल आया व हादिल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने इसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लगाया शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा है और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यह करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जो पौ लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान यह है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए रसूल पाक तो ये फरमाए कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मरतबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं पिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया किल के रजा है खंजरे खुखार दरबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क़यामत तक जब तक मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाए। नारे